Let us read 1 Samuel chapter 24 verse 6. సమూయేలు మొదటి గ్రంథం 24వ అధ్యాయం 6వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. And he said to his men, the Lord forbade that I should do this thing to my master, the Lord's anointed, to stretch out my hand against him, seeing he is the anointed of the Lord. If you see the life of David, దావీదు జీవితాన్ని మనం చూసినట్లయితే the calling and the anointing of David is different. దావీదు యొక్క పిలుపు, దావీదు యొక్క అభిషేకం చాలా ప్రత్యేకమైనది. The calling and anointing of Moses is different from the calling and anointing of Joshua. మోషే యొక్క పిలుపు, అభిషేకము యెహోషువ పిలుపుకు, అభిషేకానికి విభిన్నంగా ఉంటుంది. The calling and anointing of Samson is different. సంసోను యొక్క అభిషేకం, పిలుపు విభిన్నంగా ఉంటుంది. The calling and anointing of David is different. దావీదు యొక్క పిలుపు, అభిషేకం విభిన్నమైనటువంటిది. Everybody has their own calling and their own anointing. ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి కూడా తమకంటూ ఉన్నటువంటి పిలుపు, అభిషేకం అని ఉంటుంది. But if you see in the life of David, అయితే దావీదు జీవితాన్ని మనం చూసినట్లయితే he is stronger than one single army. ఒక సైన్యము కంటే కూడా బలమైనటువంటి వ్యక్తి. Because the Bible says, ఎందుకంటే బైబిల్ చెప్తుంది, there was a champion out of in the camp of Philistines. ఫిలిస్తీయులలో ఒక శూరుడు బయలుదేరాడని వాక్యం చెప్తుంది. And the name of the champion is Goliath. ఆ యొక్క శూరుని పేరు గొల్యాతు. And whenever he comes onto the mountain and throws a challenge upon the people of God, ఎప్పుడైతే ఆ వ్యక్తి కొండ శిఖరం దగ్గరికి వస్తాడో దేవుని ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడం ప్రారంభిస్తాడు. whenever he comes onto the mountain, ఎప్పుడైతే కొండ దగ్గరికి వస్తాడో and he throws a challenge upon the people of God, దేవుని ప్రజలకు సవాలు విసరడం and ప్రారంభిస్తాడు. the people of God they flee away from Goliath. ఆ యొక్క సవాలును ఎదుర్కోలేక దేవుని ప్రజలు పారిపోతూ ఉన్నారు. Like this for 40 days it was happening. ఈ రకంగా 40 రోజులు జరుగుతూ And వచ్చింది. even King Saul could not do anything to Goliath. రాజైన సౌలు కూడా గొల్యాతును చూసి ఏమీ చేయలేకుండా ఉన్నాడు. But one day David came into that battlefield. అయితే ఒక రోజు దావీదు ఆ యుద్ధ భూమిలోనికి When వచ్చాడు. he came and found the situations were so bad, వచ్చి ఆ పరిస్థితులు చాలా భయంకరంగా ఉన్నాయని ఎప్పుడైతే చూశాడో, you know what the Bible says? బైబిల్ ఏమని చెప్తుందో తెలుసా? When entire army or the children or the soldiers of Israel they are fleeing away by looking at Goliath, గొల్యాతును చూసి ఇశ్రాయేలు సైన్యం అంతా వెనుతిరిగి పరిగెత్తుతూ ఉంటే, Bible says this David drew near himself to Goliath. అయితే ఈ దావీదు గొల్యాతుకు సమీపిస్తున్నాడు. This David himself voluntarily went to Goliath to kill that Goliath. దావీదు తనంతట తానే గొల్యాతును చంపేదాని కొరకు గొల్యాతు దగ్గరికి వెళ్తుంటున్నాడు. Let us read again 1 Samuel chapter 24 verse 6. తిరిగి సమూయేలు మొదటి గ్రంథం 24వ అధ్యాయం 6వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. And he said to his men, the Lord forbid that I should do this thing to my master, the Lord's anointed, to stretch out my hand against him, seeing he is the anointed of the Lord. Here we see Saul sought him every day. ఇక్కడ వాక్యం చెబుతుంది, సౌలు ప్రతి రోజు కూడా దావీదును వెతుకుతూ ఉన్నాడు. David being such an anointed person and stronger than one single army, he is escaping from King Saul. దావీదు గొప్ప అభిషేకం ఉన్న వ్యక్తి అయినప్పటికీ సౌలు నుంచి తప్పించుకోవడానికి పరిగెత్తుతూ ఉన్నాడు. And he is trying to escape from Saul. సౌలు నుంచి తప్పించుకొని వెళ్తూ ఉంటున్నాడు. To protect his life. తన జీవితాన్ని కాపాడుకోవడానికి. You know what David said? దావీదు ఏమని చెప్తున్నాడు? How can I stretch my hand against Lord's anointed? ఏ రకంగా యెహోవా చేత అభిషేకించబడిన వ్యక్తికి వ్యతిరేకంగా And how can I raise my hand against God's anointed? దేవుడు అభిషేకించిన వ్యక్తికి వ్యతిరేకంగా ఏ రకంగా నా చెయ్యిని నేను ఎత్తగలను? Though David had 2 opportunities to kill King Saul, ఆ రాజైనటువంటి సౌలును చంపడానికి 2 సార్లు అవకాశం వచ్చినప్పటికీ, but he didn't kill Saul. సౌలును చంపలేదండి. Though he is stronger than one single army and one Goliath, గొలియాతు కంటే బలవంతుడు, ఒక సైన్యము కంటే బలవంతుడైనటువంటి దావీదు, but he didn't kill Saul. సౌలును చంపలేకుండా ఉన్నాడు. And he began to say, ఈ రకంగా చెప్పడం ప్రారంభించాడు, how can I raise my hand against God's anointed? యెహోవా చేత అభిషేకించబడిన వ్యక్తికి వ్యతిరేకంగా నా చెయ్యిని నేను ఏ రకంగా ఎత్తగలను? Never raise your voice against the servant of God. దేవుని సేవకునికి వ్యతిరేకంగా మీ స్వరాన్ని ఎత్తవద్దండి. And never make comments upon the God's anointed. దేవుడు అభిషేకించబడిన వ్యతిరేకంగా మీరు మాటలు మాట్లాడవద్దండి. No matter how far they fall, వారు ఎంతగా పడిపోయినప్పటికీ, leave your judgment to God and do what God wants you to do. ఆ తీర్పును దేవునికి అప్పగించండి. దేవుడు మీకు ఏది చేయమని చెప్తుంటున్నాడో దాన్నే జరిగిద్దాం. 1 Samuel chapter 30 verse 8. సమూయేలు మొదటి గ్రంథం 30వ అధ్యాయం 8వ వచనం. So David inquired of the Lord, saying, shall I pursue this troop? Shall I overtake them? And he answered him, pursue, for you shall surely overtake them, and without fail recover all. Here if we see in the previous chapters, గత అధ్యాయాలలో మనం చూసినట్లయితే, only King Saul was trying to kill David. రాజైన సౌలు మాత్రమే దావీదును చంపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. But now his own people turned against David.
ఇప్పుడు తన సొంత ప్రజలే దావీదుకు వ్యతిరేకంగా The మారిపోయారు. people who recognized the anointing upon David, ఎవరైతే దావీదు అభిషేకాన్ని గుర్తించారో, or the people who were with David, ఎవరైతే దావీదుతో ఉన్నారో, and because of the situations took place in the city of Ziklag, ఆ సిక్లగ్లో జరిగినటువంటి పరిస్థితులను బట్టి, because the wives of his people were taken captive, ఎందుకంటే ఆ ప్రజల యొక్క భార్యలు చెరగా తీసుకొని వెళ్లారు when కాబట్టి, all their sons and daughters, own sons and daughters were taken captive, తమ కుమారులు కుమార్తెలు చెరలోనికి వెళ్లారు కాబట్టి, and they turned against David, దావీదుకు వ్యతిరేకంగా వీళ్ళు మారిపోయారు. David was not discouraged, దావీదు నిరుత్సాహపడలేదు. but David was so distressed, but he was not discouraged. దావీదు దుఃఖపడ్డాడు గానీ నిరుత్సాహపడలేదు. You know what the Bible says? బైబిల్ ఏమని చెప్తుందో తెలుసా? David inquired of the Lord saying, shall I pursue after this troop? ఈ గుంపును తరుముదురా అని యెహోవా యొద్ద విచారణ చేయగా, Shall I overtake them? వారిని నేను కలుసుకుంటానా? When the problem came in the life of David, ఇది దావీదు జీవితంలో వచ్చినటువంటి సమస్య. he was not discouraged. ఆ వ్యక్తి నిరుత్సాహపడలేదు. Because he is anointed, he began to strengthen himself. ఆ వ్యక్తి అభిషేకించబడిన వ్యక్తి కాబట్టి He went into the presence of God. దేవుని సన్నిధిలోనికి వెళ్ళాడు. The Bible says David inquired of the Lord. దావీదు దేవుని దగ్గర విచారణ చేశాడని బైబిల్ And చెప్తుంది. he began to ask the Lord, దేవుని అడగడం ప్రారంభించాడు. shall I pursue after this troop? ఈ గుంపును నేను వెంబడిస్తున్నా అని అడిగాడు. Shall I overtake them? వారిని నేను కలుసుకుంటానా? David didn't know where to go. దావీదుకు ఏ రకంగా వెళ్ళాలో తెలియదు. Because it seems he was standing in the crossroads, he doesn't know any direction. ఆ వ్యక్తి ఎటు వెళ్ళాలో తెలియక ఆ 4 రోడ్ల కూడలిలో ఉన్నాడు. But David began to work according to the promise of God. అయితే దావీదు దేవుని వాక్యానికి అనుగుణంగా పనిచేస్తున్నాడు. You know, when David asked the Lord, shall I pursue after this troop? ఎప్పుడైతే దావీదు నేను ఈ గుంపును తరుముదునా అని అడిగాడో, Immediately God responded, surely you shall overtake them. వెంటనే దేవుడు స్పందించాడు, నువ్వు వారిని కలుసుకుంటావు. You know, everybody can get the promise of God very easily. మీకు తెలుసా, ప్రతి ఒక్కరు దేవుని వాగ్దానాన్ని తేలికగా పొందుకుంటారు. But not everybody can inherit the promise of God. అయితే ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవుని వాగ్దానాన్ని Here if you see the life of David, ఇక్కడ దావీదు జీవితాన్ని మనం చూసినట్లయితే, David received the promise of God and he worked upon the promise of God. దావీదు దేవుని యొక్క వాగ్దానాన్ని పొందుకున్నాడు, దానికి అనుగుణంగా పనిచేయడం ప్రారంభించాడు. David was standing and he didn't know where to go. దావీదు అక్కడ నిలబడి ఉన్నాడు, ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియదు. And the Bible says, అయితే బైబిల్ చెప్తుంది, David and his men found Egyptian who was lying in that field. దావీదు అతని జనులు అక్కడ పడి ఉన్న ఒక ఐగుప్తీయుని కనుగొన్నారు. Actually, he was forsaken by his master, king of Amalekites. ఆ అమాలేకీయుల రాజు చేత విడువబడినటువంటి వ్యక్తి ఈ ఐగుప్తీయుడు. And you know who that person was? ఆ వ్యక్తి ఎవరో మీకు తెలుసా? Bible says he was one among the group of Amalekites who burned the city of Ziklag. ఆ సిక్లగు పట్టణాన్ని తగులబెట్టినటువంటి అమాలేకీయులలో గుంపులో ఉన్న వ్యక్తి ఈ వ్యక్తి. That means he is the enemy of David. దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ వ్యక్తి దావీదు యొక్క శత్రువు. When David was in the direction less, that means he didn't know where to go. ఎప్పుడైతే దావీదు ఏ దిశగా వెళ్ళాలో తెలియకుండా ఉన్నాడో, God took his enemy to show the way to reach Amalekites. దేవుడు దావీదు శత్రువును తీసుకున్నాడు, ఆ అమాలేకీయుల దగ్గరికి ఏ రకంగా వెళ్ళాలో ఆ శత్రువును ఉపయోగిస్తా ఉంటున్నాడు. Even so with your life, if you don't know where to go and what to do, మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితుల్లో, if you work upon the promise of God, మీరు దేవుని వాగ్దానాన్ని పట్టుకొని పని చేసినట్లయితే, if you act upon the promise of God, దేవుని వాగ్దానాన్ని పట్టుకొని పని చేసినట్లయితే, surely you shall overcome. ఖచ్చితంగా పొందుకుంటారు. Surely you shall overtake. మీరు దాన్ని పొందుకుంటారు. Let us read again 1 Samuel chapter 30 verse 8. సమూయేలు మొదటి గ్రంథం 30వ అధ్యాయం 8వ వచనాన్ని తిరిగి చదువుకుందాం. So David inquired of the Lord, saying, shall I pursue this troop? Shall I overtake them? And he answered him, pursue, for you shall surely overtake them and without fail recover all. Surely you shall overtake them without any fail. నిశ్చయముగా నీ వారిని కలుసుకుంటావు. That is the promise of God. ఇది దేవుని యొక్క వాగ్దానం. Surely you shall overtake them. నీవు నిశ్చయముగా వారిని కలుసుకుంటావు. Surely you shall recover everything. నీవు అన్నింటినీ తిరిగి సంపాదించుకుంటావు. Now David is in the city of Ziklag. ఇప్పుడు దావీదు సిక్లగు పట్టణంలో ఉన్నాడు. You know where is the city of Ziklag? అక్కడ సిక్లగు ఎక్కడుందో మీకు తెలుసా? It is near to Beersheba or Hebron. హెబ్రోను లేదా బెర్షెబాకు సమీపంగా ఉంది. Do you know where are the Amalekites now? అమాలేకీయులు ఎక్కడున్నారో తెలుసా? They are in the southern side of Dead Sea. మృత సముద్రానికి దక్షిణాన వారు ఉన్నారు. Now to reach them is very difficult. వారిని కలుసుకోవడం చాలా కష్టం. How to reach them now? ఇప్పుడు వారిని ఏ రకంగా కలుసుకోవాలి? They have only one option, that is walking in the sands of Dead Sea. మృత సముద్రపు యొక్క ఇసుక పైన వారు నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి. One of the hottest zones in this planet.
చాలా అత్యంత వేడిగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం, and it is highly difficult to reach them. వారిని కలుసుకోవడం చాలా కష్టం. And do you know the meaning of Amalekites? అమాలేకీయులు అన్న పదం యొక్క అర్థం ఏంటో తెలుసా? They are the champions of valleys. ఆ యొక్క శూరులైన లోయ నివాసులు. That means by birth they are champions. దాని అర్థం ఏంటంటే వారు పుట్టుకతోనే శూరులు. Oh, one side the journey ahead of David is very difficult. ఒకవైపు దావీదు యొక్క ప్రయాణం చాలా కఠినమైనటువంటిది. And one side the army of Amalekites is very strong. ఒకవైపు అమాలేకీయులు చాలా బలవంతులు. But David has only 400 people at that time with him. అయితే ఆ సమయంలో దావీదు దగ్గర కేవలం 400 మంది మాత్రమే ఉన్నారు. But because he acted upon the promise of God, ఎప్పుడైతే ఆ వ్యక్తి దేవుని వాగ్దానాన్ని పట్టుకొని పనిచేయడం ప్రారంభించాడో, and Bible says he recovered everything in this way. బైబిల్ చెప్తుంది ఈ విధంగా దావీదు అన్నింటిని తిరిగి సంపాదించాడు. Let us read again 1 Samuel chapter 30 verse 20. Let us see how did God react when David acted upon the promise. 1 Samuel chapter 30 verse 20. సమూయేలు మొదటి గ్రంథం 30వ అధ్యాయం 20వ వచనం. Then David took all the flocks and herds that had driven before those other livestock and said, "This is David's spoil." As I told you in the beginning of my message, ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం నిన్న సందేశాన్ని ప్రారంభించడానికి ముందు చెప్పినట్లుగా, whenever God wants to give you, he will give you more than what you lost. దేవుడు ఎప్పుడైతే మీకు ఇవ్వాలి అనుకుంటాడో మీరు పోగొట్టుకున్న దానికంటే అధికంగా ఇస్తాడు. What all you lost in your life, మీరు జీవితంలో మీరు ఏదైతే కోల్పోయారో, he will not give you simply exactly what you lost. మీరు ఏది కోల్పోయారో అది మాత్రమే ఇవ్వడు. I'm talking basing upon these words. ఈ వచనాన్ని ఆధారం చేసుకొని I'm talking basing upon the word of God. దేవుని వాక్యాన్ని ఆధారం చేసుకొని నేను మాట్లాడుతున్నాను. Whenever God wants to give you, ఎప్పుడైతే దేవుడు మీకు ఇవ్వాలి అనుకుంటాడు, as I told you before, నేను మీకు ముందుగా చెప్పినట్లుగా, he will give you either greater in quality or greater in quantity. సంఖ్యాపరంగానైనా నాణ్యతాపరంగానైనా ఆయన అధికంగా ఇస్తాడు. Or else he will give you both greater in quality as well as greater in quantity. రెండు కలిపి నాణ్యతాపరంగా సంఖ్యాపరంగా అధికంగా ఇచ్చే దేవుడై ఉన్నాడు. Here the Bible says, ఇక్కడ బైబిల్ చెప్తుంది, David took all the flocks and herds of the Amalekites. ఇక్కడ దావీదు అమాలేకీయుల యొక్క గొర్రెలను గొడ్లను అన్నింటిని తీసుకున్నాడు. 1 Samuel chapter 30 verse 18, the Bible says David recovered all. That's a promise of God. సమూయేలు మొదటి గ్రంథం 30వ అధ్యాయం 18వ వచనం చెప్తుంది, దావీదు అన్నింటిని తిరిగి సంపాదించాడని. It's the promise given to David. ఇది దావీదుకి ఇవ్వబడినటువంటి వాగ్దానం. But when he acted upon the promise of God, ఎప్పుడైతే ఆ వ్యక్తి దేవుని వాగ్దానాన్ని పట్టుకొని పని చేశాడో, God extended his promise. దేవుడు తన వాగ్దానాన్ని మరింతగా పెంచాడు. In verse 18 and 19 he recovered everything what all he lost. 18, 19 వచనాల్లో దావీదు ఏదైతే కోల్పోయాడో వాటన్నిటిని తిరిగి పొందుకున్నాడు. But when you come to verse 20, అయితే 20వ వచనంలో చూస్తే, the promise of God is extended. దేవుని యొక్క వాగ్దానం విస్తరించబడింది. Because he acted upon the promise of God. ఎందుకంటే దేవుని వాగ్దానం పైన పనిచేశాడు కాబట్టి. David took all the flocks and herds of Amalekites. అమాలేకీయుల యొక్క గొర్రెలను గొడ్లను అన్నింటినీ దావీదు తీసుకున్నాడు. Not only his wife or the wives of his men or the sons or children. తన భార్యలను, తన మనుషుల యొక్క భార్యలను, పిల్లలను మాత్రమే కాకుండా, he took all the properties of the flocks of the Amalekites. అమాలేకీయుల యొక్క గొర్రెలను గొడ్లను తీసుకోవడం ప్రారంభించాడు. If you see in the life of Job, యోబు జీవితాన్ని మనం చూసినట్లయితే, he was the greatest of all the men of east. ఆ యొక్క తూర్పు దేశస్తులు అందరికంటే ఆ వ్యక్తి ధనికుడు, గొప్పవాడు. He was the richest of all the men of east. ఆ యొక్క తూర్పు దేశస్తులు అందరిలో ధనికుడై ఉన్నాడు. But in one single day he lost everything in his life. అయితే ఒకే ఒక రోజు తన జీవితంలో ఏదుందో అన్ని కోల్పోయాడు. The Bible says he lost his children, he lost his sheep, animals, properties, everything. తన గొర్రెలను, మందలను, తన పిల్లలను అన్నింటినీ ఒకే దినమందు పోగొట్టుకున్నాడు. Bible says in బైబిల్ చెప్తుంది, Job chapter 42 verse 10, యోబు గ్రంథం 42వ అధ్యాయం 10వ వచనం, the Lord gave Job twice as much as he had before. యోబు దగ్గర మునుపు ఉన్నదానికంటే రెండంతలుగా దేవుడు యోబుకి ఇచ్చాడు. That means God always give greater in quality and quantity. దేవుడు ఎప్పుడు కూడా సంఖ్యాపరంగా నాణ్యతపరంగా అధికంగా ఇస్తాడు. God always give more than what you lost in your life. జీవితంలో మీరు ఏదైతే కోల్పోయారో దానికంటే అధికంగా దేవుడు ఇస్తాడు. When you act upon the promise of God, ఎప్పుడైతే మీరు దేవుని వాగ్దానాన్ని పట్టుకొని పని you చేయడం will recover ప్రారంభిస్తారు, everything. మీరు సమస్తాన్ని తిరిగి You will పొందుకుంటారు. possess everything. మీరు అన్నింటినీ తిరిగి You సంపాదించుకుంటారు. will overtake everything. మీరు అన్నింటినీ స్వాధీనపరచుకుంటారు. Whatever the problems you are going through, మీరు ఏ సమస్యల గుండా వెళ్తూ or ఉన్నప్పటికీ, whatever the situations or the adverse things that you are going through, మీ జీవితంలో ఎలాంటి విరోధ పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ, never leave the calling of God or the salvation of God. దేవుని యొక్క రక్షణను, దేవుని యొక్క పిలుపును విడిచిపెట్టవద్దండి. Like how David recovered everything in his life.
దావీదు తన జీవితంలో ఏ రకంగా అన్నింటిని తిరిగి సంపాదించాడు. You too can recover everything in your life. మీరు కూడా మీ జీవితంలో అన్నింటిని తిరిగి సంపాదించగలుగుతారు. Many youngsters, they are facing this kind of problem. యవనస్తులు ఈ రకమైనటువంటి సమస్యలు ఎదుర్కొంటూ ఉన్నారు. Whenever they come for prayer, వారు ప్రార్థనకు వచ్చినప్పుడు they will come and tell, brother, we lost this much of years, we lost 2 years, we lost 1 year, we lost 3 years. మరి చెప్తూ ఉంటారు, 1 సంవత్సరాన్ని, 2 సంవత్సరాలు, 3 సంవత్సరాలు మేము మా జీవితంలో వ్యర్థం చేసుకున్నాం. When they get fail in their examinations లో ఫెయిల్ అయినప్పుడు they will come and tell, brother, we lost this many years. మేము ఎన్ని సంవత్సరాలు పోగొట్టుకున్నామని చెప్పు. They are ahead of us. వారు మాకంటే ముందుగా ఉన్నారు. We are behind them. మేము వెనకబడి ఉన్నాం. But Joel chapter 2 says, అయితే యోవేలు గ్రంథం 2వ అధ్యాయంలో, God even will restore the years what you lost. మీరు ఏ సంవత్సరాలు అయితే కోల్పోయారో వాటిని తిరిగి ఇచ్చే దేవుడై ఉన్నాడు. God even can restore the time what you lost. మీరు పోగొట్టుకున్న సమయాన్ని దేవుడు తిరిగి ఇవ్వగలడు. God can restore even the years what you lost. మీరు పోగొట్టుకున్న సంవత్సరాలను దేవుడు తిరిగి ఇవ్వగలడు. But when you act upon the word of God or the promise of God so faithfully, ఎప్పుడైతే మీరు విశ్వాసముతో, నమ్మకముతో దేవుని వాగ్దానాన్ని పట్టుకొని పనిచేయడం ప్రారంభిస్తారో, you can recover everything, my brother. మీరు అన్నింటిని తిరిగి సంపాదించుకుంటారు. You can recover everything in the name of Jesus. యేసు నామములో మీరు అన్నింటిని తిరిగి పొందుకుంటారు. God will enable you to recover everything. అన్నింటిని తిరిగి సంపాదించుకునేట్టుగా దేవుడు మిమ్మల్ని తయారు చేస్తాడు. As the Lord is talking with you now, ప్రభువు ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడుతూ ఉండగా, and remember and just collect what all the things you lost in your life. మీ జీవితంలో మీరు ఏదైతే పోగొట్టుకున్నారో వాటన్నిటిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. Loving heavenly and gracious Father, ప్రేమగల కృపగల పరలోకపు తండ్రి, oh thank you for the wonderful promise that you have given thy children, Lord. తండ్రి మీ పిల్లలకి ఇచ్చినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి వాగ్దానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు. You gave us these words, my Father. తండ్రి మీరే ఈ వచనాలను మాకు ఇచ్చారు. And you gave us this promise, my Lord. మీరే ఈ వాగ్దానాన్ని మాకు ఇచ్చారు. David recovered all. దావీదు అన్నిటిని తిరిగి సంపాదించాడు. And Father, I pray for the children. తండ్రి మీ పిల్లల కొరకు నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. Father, there are many people here, they have lost so many things in their life. ఇక్కడ అనేక మంది ప్రజలు ఉన్నారు, వారి జీవితాలలో చాలా విషయాలు కోల్పోయారు. Father, I pray right now, ఇప్పుడే నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను. let the Spirit of God work upon them, my Lord. దేవుని ఆత్మ వారి పైన పనిచేయును గాక. Let this word go deep into their hearts. దేవా ఈ వాక్యం వారి హృదయ లోతుల్లోనికి వెళ్ళును గాక. And let this word enable them to recover everything, my Lord. అన్నింటిని తిరిగి సంపాదించుకున్నట్లుగా ఈ వాక్యము పనిచేయును గాక. Father, strengthen them to recover everything, my Lord. తండ్రి వారు ప్రతిదీ సంపాదించుకోవడానికి వారిని బలపరచండి. Enable them to recover everything. వారు తిరిగి సంపాదించుకోవడానికి వారికి సహాయం చేయండి. What all they lost in their life, వారి జీవితంలో వారు ఏదైతే కోల్పోయారో, let them not only recover what all they lost, వారు ఏదైతే కోల్పోయారో అది మాత్రమే సంపాదించుకోవడం but I pray let them possess everything greater than what they lost, my Lord. వారు పోగొట్టుకున్న దానికంటే అధికంగా తిరిగి పొందుకోవాలని ప్రార్థన చేస్తుంటారు. Father, you gave Job twice as much as he had before. అంటే యోబుకు ముందు ఉన్న దానికంటే అధికంగా మీరు ఇచ్చారు. In the same way, my Lord, అదే రకంగా ప్రభువా, Father, you grant everything in a double measure what they have lost in their life. మీ పిల్లలు ఏదైతే కోల్పోయారో రెండంతలుగా వారికి ఇవ్వమని అడుగుతున్నాను. Precious hands, మీ ప్రశస్తమైన హస్తములకు మీ పిల్లలను అప్పగిస్తున్నాను. once again I pray, my Lord, మరి ఒకసారి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి, surely they shall recover everything. నిశ్చయముగా వారు అన్నింటిని సంపాదించుకొందురుగా. Surely they shall overtake everything. నిశ్చయముగా వారు అన్నింటిని సంపాదించుకొందురుగా. Surely they shall inherit the promise of God. దేవుని వాగ్దానాన్ని వారు స్వతంత్రించుకొందురుగా. Surely they shall overcome every problem. నిశ్చయముగా వారు ప్రతి సమస్య నుంచి బయటపడదురుగా. And surely they shall get everything done in their life. తండ్రి ప్రతిది కూడా వారి జీవితంలో జరుగునుగాక. In Jesus' unfailing name I pray. యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్.